إلى حضرة الرسول سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أهل بيته الكرام والصحابة والقرابة ولجميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ثم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا لرب العلوم الإمام محمد بن محمد الغزالي ثم لرب الأحوال سيدي أبي يزيد البسطامي ثم لرب المقام سيدي الشيخ البدر الجيلاني ثم ليس الشيخ سيدي الشيخ محمد بن عبد الكريم والسمان المدني ثم لرب الشيخ محمد أرشد بن عبد الله الصالح بن غير ثم عالم الأندام الحين محمد الشيخ الأنوار ثم لشيخنا وعلمنا ربي ربنا عالم الله شيخنا محمد زين بن عبد الولي وشيخنا العالم الفاضل الحارث محمد الشيخ بن أحمد ثم لمؤلف هذا الكتاب ثم إلى والدينا وشيخنا وصلي وإبراهيم من الله الكريم جل الشرف والرحمة والمغفرة يعيب علينا وعلى أهل بلدتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وأسراريتهم وكرامتهم وخصوصيتهم قال الله يرزقنا محبتهم يتوفى عن ملتهم ينشرون في زمرتهم من غير سابقة عزة وليس بسر من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وتكرم على سيدنا ومولانا محمد صلاة طب القلوب ودوائها وعافية الأقدام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حضور مجلس علم أفضل من صلاة 1000 ركعة وعيادة 1000 مريض وشهود 1000 جنازة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. ليخفف ألم البلاء عليك علمك بأنه سبحانه هو المبلي لك فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن الاختيار. ليخفف ألم البلاء عليك علمك بأنه سبحانه هو المبلي لك أي استحضارك أنه سبحانه هو المبلي دون غيره وأنه أعلم بمصالحك من نفسك فإن ذلك سبب في تسليك وتسليمك ووجوب صبرك. فالذي أي لأن الذي واجهتك منه الأقدار
وذهاب المال والولد ونحوهما. هو الذي عودك حسن الاختيار أي اختيار الأمر الحسن الذي يلائمك، فإن من كانت له عليك نعمة من المخلوق وجرت عادته أنه يحب الخير لك على تقدير أنه أساء إليك في بعض الأحيان تتحمله لأنه ربما كانت إساءته إحسانا في الباطن. وكذلك العبد إذا علم أنه سبحانه وتعالى رحيم به متعطف عليه وناظر له، فكل ما يريده عليه من أنواع البلايا والرزايا ينبغي له ألا يبالي به، فإنه لم يتعود منه إلا خيرا، فيحسن ظنه به ويعتقد أن ذلك اختيار له، وأن له في ذلك مصالح خفية لا يعلمها إلا هو، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال أبو طالب المكي في هذه الآية: فالعبد يكره العيلة والفقر والخمول والضرار وهو خير له في الآخرة، وقد يحب الغنى والعافية والشهرة وهو شر له عند الله وأسوأ عاقبة. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang hari ini kita diberikan Allah masih sehat, kita diberikan Allah panjang umur, sehingga bisa bersama-sama kita berkumpul di dalam mengerjakan di antara kewajiban kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mensehatkan badan-badan kita zahir dan batin, dan diberikan Allah kita semua panjang umur dalam taat ibadah. Amin amin Allahumma amin. Salawat serta salam selalu tercurah kehadiran junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, zuriat serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyara talibin wa talibat, muridin wal muridat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi perkataan Al-Imam As-Sayyid Ibnu Athaillah rahimahullah radhiyallahu anhu. Kata beliau, liyukhaffif alamal bala alaika, supaya meringankan alamal bala, akan sakitnya bala atau sakitnya dapat musibah. Di bahasa kita, supaya ringan nilai hati kita, perasaan kita tatkala dapat musibah. Karena yang larang kita hidup di dunia, kita hidup di alam yang fana ini, pasti dan wajib seseorang hamba itu suatu ketika Allah berikan ujian, Allah berikan bala, Allah berikan musibah. Nah, lalu si wali Imam Sayyid Ibnu Athaillah, beliau memberikan ilmu lawan kita, memberikan bahasa Jawa itu wejangan lawan kita ini sebagai orang yang penuntut ilmu. Apabila suatu ketika kita dapat ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita menghadapi? Nah, inilah di antara nasihat beliau, yang mudah-mudahan nasihat yang akan kita baca, yang sama-sama kita pelajari ini, tentang datangnya musibah bala lawan kita, mudah-mudahan kita tawak menggawi ma'amalakannya. Amin. Nah, supaya ringan
musibah atau bala tuh kita hadapinya ringan, ya saja. Supaya meringankan sakitnya dapat bala, padihnya dapat bala. Ada orang yang dapat musibah, ada orang yang dapat bala itu hati yang bujur-bujur gembira 100%. Illa kecuali mereka awliya-awliya Allah, para anbiya-anbiya. Kita orang awam, bila dapat musibah, bila dapat ujian, bila dapat bala, pasti ada dalam hati kita tuh yang ngarannya sakit atau ada nyaman. Bujur kah ada bujur? Pasti ada. Sedikit banyaknya pasti ada sakit. Nah, sakitnya itu lalu timbul memikirkan. Nah, supaya ringan seseorang dapat ujian, dapat bala, dapat musibah yang diberikan Allah, alaika atas engkau, nah, ilmuka bi anna subhanahu wal mudillaka. Nah, ujian sedih supaya ringan pengetahuan engkau, kembalikan pemikiran kita, ya bahasanya tahu. Ilmu engkau, pengetahuan engkau bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala wal mubli yang menguji laka untuk engkau, yang mendatangkan itu bala laka untuk engkau. Jangan bahasa orang kampung gulitakan. Namunnya kita dapat ujian apapun, dapat bala apapun yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, gulitakan. Pemikiran-pemikiran tuh yang kita dapat bala musibah tuh gulitakan bahwasanya yang mendatangkan itu bala musibah Allah. Artinya bukan makhluk, bukan manusia. Walaupun misalnya sebab dan perantaranya itu memang manusia, tapi yang seaslinya yang menjadikan seseorang itu dapat ujian, dapat musibah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dia ilmu mengembalikan pengetahuan kita, mengembalikan pemikiran kita bahwasanya yang mendatangkan musibah bala adalah Allah. Bila kita mau nangkaya itu ujar beliau, insya Allah ringan hati kita. Walaupun berat, berat. Cuma insya Allah kalaunya kita belajar mau menuntut ilmu, tahu yang bagaimana yang ini, mengantisipasi hati. Tatkala kita diberikan Tuhan ujian, tahu sudah nangkaya ini, insya Allah bagaimana kau aja. Asalkan kita tahu dulu jalan-jalannya. Nah, ini biasa misalnya ada sendiri. Misal bila dapat ujian, dapat bala, dapat musibah dari Allah, hamu pada sakira. Pak misalnya mengaji sudah diberikan pengetahuan oleh pengarang ini kitab, bila dapat musibah jadi supaya hati ringan, supaya kada padih hati, kada sakit hati, kembalikan. Yang mendatangkan, yang menjadikan itu bala musibah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Napakah ujiannya? Napakah musibahnya? Harus tahu dulu jalannya. Jalannya tuh harus tahu. Ilmunya tuh harus tahu. Ya, namanya kada tahu ilmunya, ya segi-segi bahasa orang Mesir
Sedikit-sedikit, ada sedikit-sedikit datang musibah, ujian, tumbur. Berarti kita belum lagi mengetahui apa yang disampaikan oleh mereka sebagaimana Imam Sayyid Ibn Athaillah. Karena Sidin dalam kitabnya, Sidin itu hendak memberasiakan hati kita. Karena ada sedikit buntung berwahai, orang yang dapat musibah, orang yang dapat ujian dari Allah, ada sedikit seseorang itu menjadikan orang itu menjadi hilangnya iman, menjadikan seseorang itu keluar daripada Islam. Kenapa? Karena menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuduh Tuhan, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yaitu di situ suudzan, jahat dan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sedikit. Ada sedikit seseorang manusia itu tatkala dapat ujian, dapat musibah, menyalahkan kepada orang lain. Itu salah etikat dan keyakinan. Kalau orang itu menyalahkan orang lain sebab kita misalnya dapat ujian, dapat musibah, etikatnya bahwasanya orang itu yang mendatangkan musibah lawan kita, berarti sama mengatakan orang lain itu kuasa mendatangkan musibah lawan kita. Sedangkan yang kuasa Allah. Dan jadi apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal muqaddarah, Allah yang mentakdirkan semua apa yang terjadi. Jadi hati kita dulu ya sendiri perbaiki dengan ilmu yang beliau berikan. Memang parantaranya, wasilahnya misalnya sebabnya melewati manusia. Akan tetapi yang memperlakukan af'al, memperlakukan semua yang terjadi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaan dan iradatnya Allah. Bukan si makhluk manusia. Nah, tapi kalau orang yang paham mengerti dengan ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mengatakan bahwasanya orang lainlah yang menyebabkan kita atau orang itu menjadikan dapat ujian dan musibah. Gara-gara si anu tuh aku menjadi panja pohon listrik, melindungi aku misalnya. Gara-gara si anu tuh itu sampai ke etikat, sampai kepada etikat keyakinan hati. Si hamba itu yang menjadikan sebab seseorang tadi jadi celaka, maka sudah rusaklah iman di dalam hati orang tadi. Dan makanya kalau sudah hati itu rusak atau iman itu sudah rusak, bahaya, mati. Iman rusak, mati dalam keadaan ada membawa iman su'ul khatimah. Na'udzubillah. Jadi kita di dunia ini yang paling dijaga itu adalah iman kita. Iman itu di mana adanya? Di dalam hati. Berarti kita menjaga, bujur-bujur memelihara, menjaga hati kita.
Ilmuka bi annahu subhanahu wal mubli laka. Mengetahuinya engkau dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwa Allah. Yang baca bahasa itu bi anna Allah Subhanahu wa taala satu sudah. Kedua ulang huwa Allah kan dua, berarti kuat banget leh. Pertama bi anna Allah. Tambahi ulang huwa siapa? Huwa Allah al-mubli laka, yang mauji kepada engkau, yang mendatangkan mauji musibah lawan kita tuh Tuhan Allah. Ay istihdaru ka'anna subhanahu wal mubli duna ghairi. Dapat musibah, dapat ujian, supaya ringan hati kita ujar sidin, hadirkan hati engkau. Istihdar, kita disuruh menghadirkan. Istihdar, menghadirkan hati. Menghadirkan hati. Dan makanya ulama-ulama para habaib, namunnya jasad kita kadakawa hadir di tempat-tempat kebaikan, kalanya badan kita terhalang daripada hadirnya di tempat-tempat kebaikan, majelis ilmu, ibadah dan lain-lain sebagainya, paling tidak hadirkan hati kita berada di tempat itu kebaikan. Nah, itu paling ada sudah. Itu mereka para habaib mengajarkan kepada kita. Misal hari ini, misalnya hadir di ibadah menuntut ilmu, suatu ketika kata kaum hadir karena sakit, ada halangan menunggu orang garing yang uzur-uzur syar'inya, atau menunggu bini hendak beranak, itu uzur itu. Atau apa misalnya Pak? Nah, walaupun jasad kita kadang-kala hadir di para habaib, paling kada hadirkan hati kita seakan-akan berada di tempat yang mana biasa kita beribadah, beramal atau menuntut ilmu. Istighfar. Disitulah para guru-guru habaib waktu di Hadramit, tatkala murid-murid kami nih hadir ke majelis roha, lo para guru-guru pengajar ini karena mau hadir di sini, istahdir mana, hadirkan juga kami di tengah-tengah kalian. Jasad kami kada mampu, kada kawa di tempat tersebut, tapi hadirkan ujian guru-guru para habaib dan murid-murid di babasannya, dan murid-murid babasan, hadirkan hati, hadirkan kami barang di tempat kalian berada. Kita sudah orangnya kadada, hati pulang kalahin. Ada juga kita duduk di majelis ibadah, majelis ilmu, tapi hati kita mahayabak di perumahan. Nah, itu yang lebih parah, hadir kada, badan jasadnya akan tetap lawan juga, hati pulang kada dihadirkan. Nah, ini lebih parah lagi, lebih parah daripada kita yang hadir, hati kita menghibang. Nah, hadir misalnya, tapi hati kita lain, mikirkan ini, mikirkan itu. Hanya jelas-jelas sesudah kita berada di majelis ilmu, majelis ibadah, jasad dan badan kita, jasad, jisim, badan kita
Tapi belum awal misalnya menghadirkan hati di dalam itu tempat ibadah dan ilmu. Yang penting dulu kita kawal duduk dan kawal hadir. Karena kita datang ke sini, datang ke majelis ilmu setumbang batis, selangkah batis, ditulis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu beribadah dalam satu hari yang lain beribadah setahun. Tumbang batis. Dan Nabi sebelum kita melangkah ke kaki itu turun ambil hendak niat tujuan menuntut ilmu sudah diampuni Tuhan dosa-dosa kita. Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ay yakhwa. Sebelum kita melangkah sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa kesalahan kita. Untuk majelis ilmu, majelis kenapa? Karena majelis ilmu itu mazharnya kita di majelis ilmu atau mazharnya kita duduk di majelis orang biasa. Tapi pada hakikatnya kita seakan-akan duduk di majelisnya Nabi Muhammad SAW, majelis guru-guru kita. Mazharnya dijaga guru. Kita duduk di hadapan guruan, kita menuntut ilmu, kita belajar. Tapi pada hakikatnya seakan-akan kita duduk dan bahkan seakan-akan itu kalau tafsir seakan-akan tuh, orang tafsir ada hakikat, ada lagi pada hakikat, pada seakan-akan tuh hilang di sini sudah. Seaslinya kita itu duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuma kita kadang melihat dan kadang merasakan kita itu bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena majelis ilmu itu majelis yang paling disenangi oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat ilmu kita bisa beribadah, berkat ilmu kita bisa bersalawat, berkat ilmu kita bisa beristighfar, minta ampun dan lain-lain sebagainya. Sebagainya. Kuncinya adalah kita ilmu duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat sekalian. Amin. Berkat guru-guru kita. Kita di sabarataan datang mulai dari rumah, datang ke majelis ilmu Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar bin Khattab. Sabarataan kita jadi mulai rumah datang ke majelis ilmu itu membawa dosa masing-masing. Bawa dosa di tangan, dosa di kepala, dosa di batis, dosa di mata, mulut. Barataan kita mulai rumah datang ke majelis ilmu membawa dosa. Tapi itu ya, karena kita sudah keluar daripada majelis ilmu, keluar daripada menuntut ilmu, artinya berikan, maka dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dosa kesalahan kita diampuni Tuhan. Dan rugilah kita beribadah. Rugikah ada kita menuntut ilmu? Rugi. Kalau rugi padahal rugi berarti kantuk tuh dia. Lakunya kita minta ampun tuh lawan Tuhan beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Misalnya mulai tanggal 3 sampai tanggal 4 kurang lebihnya, bisa lebih kalau biasa. Sajam aja dulu kita minta ampun lawan Tuhan, istighfar itu tak bacalah. Sajam tuh berduduk marah apakan pinggang membaca astaghfirullahalazim, minta ampun lawan Tuhan supaya kita dapat keampunan. Tak bacakah ada? Tak bacakah ada? Jawab. Kecil. Tak bacakah ada? Dia duduk bisilah saja minta ampun lawan Tuhan, istighfar. Tak gawikah ada? Tak gawikah ada? Belum datangi belum lihat aja. Jadi dia
kelihatan aja tidak guring, ngantuk, onggot, gimana? Tidak banyak onggot pam, oh ngantuk ya. Tagawi kan ada sajang khusus beristighfar minta ampunan Tuhan. Tagawi kan ada. Tapi tatkala kita beribadah, tatkala kita hadir ke majelis ilmu, walaupun kita pian datang ke sini hendak menuntut ilmu atau tatkala sampai duduk, misalnya di hadapan kipas, angin banyak sudah, lalu ngantuk ngantuknya. Bila ngantuknya itu guring. Dapatlah keampunan juga pas bulikan dana. Dapat juga. Nah, kada uyuh untung kita beristighfar lawan Tuhan. Walaupun modal kita duduk guring juga tuh, tetap bulik mah dapat keampunan Tuhan, dosa kesalahan diampuni oleh Allah. Semakin banyak orang-orang yang hadir, semakin banyak juga para malaikat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi itu mewajibkan dalam kita, menyuruh kita menuntut ilmu itu sampai mati. Supaya apa? Supaya berkat kita menuntut ilmu, berkat kita mengaji, berkat kita hadir ke majelis ilmu, walaupun pada zahirnya kita akan minta ampunan Allah, menuntut ilmu aja tuh dosa kesalahan kita diampuni Tuhan. Mati dalam keadaan kada ada besi dosa kesalahan, malambuk dapat surga di dalam kubur. Raudhah min riyadil jannah. Makanya kita disuruh oleh Nabi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita beristighfar misalnya yang sajam penuh tuh ada tagawi. Duduk kita di majelis ilmu, ada bobo ucap, ada bersuara, ada diam. Bukan diri dua orang menuntut ilmu. Jadi Salim, Asyadili, sudah biasa disampaikan. Kalau yang orang untuk membiasakan, tatkala di majelis ilmu dia beliau berpanggil si tukang baca menerangkan ilmu. Ada di antara kita itu yang sambil ngobrol, sambil berpandir, hati-hati jadi beliau. Di akhir umurnya itu, mulutnya itu bisu pada mau berpandir dan terkunci daripada mengucapkan dua kalimat syahadat. Bila sudah mulai pengajian, jual beli, warung tutup untuk sementara. Kalau ada kalau orang bisa nunggu aja lagi. Namanya biasa dimakan oleh untuk minum, Allah mulut yang ranyau-ranyaunya. Untuk ada dia ada kan, kopi ada. Jawab dong. Kecil warung makan kopi bulu-buluan yang ketiga nih. Anjakannya kawal nih, kayak serumpul. Berbagi kopi yang cengkir halus-halus. Nah, jangan kawal. Dan sugi keberadaan Kira-kira kan sampai sakarung kalau setiap Jumat nih. Kira-kira sakarung gula kan habis selesai Jumat nih. Nah. Jadi kita nuntut ilmu kopi di hadapan sigar mata. Bahkan dalam hikayat selama itu dalam kitab selama bau kopi itu dimuntung ada, selama itu juga malaikat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama bau kopi itu ada dimuntung kita, selama itu juga malaikat minta ampun kepada Allah. Sudah sering ada kitabnya. Masalah tasbih, selalu mintakan ampun tasbihnya itu memang ada kitabnya. Makanya apa guru tua yang menyampaikan dasar ada dalil, dasar ada wasilahnya. Tapi kalau yang orang-orang wow gitu, pasti menyalahkan daripada bagian ahli sunnah wal jamaah.
Tapi lawannya adalah tinggi dia jangan minum kopi. Mungkin kalau bina kalau langsung lebih tua baca gini ada minum kopi itu. Dan kayak Buya jadi kopi rokok. Nah, jadi kita menghadirkan tatkala dapat ujian supaya sakit itu kadada, supaya ringan hati kita hadirkan hati kita udah sedih bahwasanya Allah yang mendatangkan itu ujian, yang mendatangkan itu bala. Duna ghairihi, bukan yang lain. Siapa yang lain? Itu makhluk Allah. Wa anna wa'alam bimasalihika, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui bimasalihika min nafsik, dengan kemaslahatan kebaikan-kebaikan engkau daripada diri kita sendiri. Tuhan itu lebih tahu apa yang baik lawan kita. Allah lebih tahu. Apa yang baik lawan kita, Tuhan lebih tahu. Kita misalnya hendak selalu dapat nikmat, Tuhan kalau memberikan nikmat, ya Tuhan namanya memberikan nikmat, ini bisa lalai lupa lawan aku. Kalau diberikan Tuhan nikmat, disitulah kebaikan Allah lawan hamba-hambanya, supaya itu ada jauh lawan Tuhan. Ya, ada sedikit orang yang banyak nikmat itu lupa lawan Allah. Ada sedikit. Anna wa'alam bimasalihika min nafsika. Tuhan itu lebih mengetahui, a'lam, lebih mengetahui kemaslahatan kita nih daripada kita seorang. Fa inna dzalika sababun fi tasdika wa taslimi. Maka sesungguhnya yang demikian Allah memberikan ujian lawan kita. Itulah ya Tuhan sebagai sebab, inna dzalika, yaitu sebab, sababun, menjadi sebab fi taslika wa taslimika, di dalam taslik menyerahkan. Sudah bisa hamba ini menyerah. Fi taslika wa taslimika, sebab menyerahnya engkau, wa taslimika, dan berserahnya engkau, wa wujudi sabrika, dan adanya sabarnya engkau. Tiga yang diberikan. Sebab artinya keuntungan lawan kita. Bilanya Allah berikan ujian lawan kita, lalu kita kalau mengembalikan yang mendatangkan ujian itu Tuhan, maka kita mendapatkan yang pertama, kita bersarah lawan Tuhan, menyerah, bertawakal, bertaslim, menyerah lawan Allah. Dan ketiga, kita bisa dan awak bisa bersabar. Jelasan itu awam mengamalkan ilmu sabar. Wujudi sabrika. Untuk apa kita misalnya belajar ilmu tentang bab sabar? Kalaunya Allah kadang mendatangkan ujian lawan orang tadi, kadang mengamalkan ilmu sabar. Jadi hikmahnya Allah mendatangkan ujian lawan kita itu, lalu ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita tuntut tentang ilmu hati, maka kita kalau mengamalkan ilmu tadi, jadi ilmu sabar. Lalunya selalu dapat nikmat,
dapat kenyamanan dari Allah. Tabakailah ilmu sabar kita. Ada tabakai. Karena sabar itu tatkala seseorang dapat musibah, dapat ujian. Bermusibah dapat ujian. Balladhi aini anna alladhi, karena bahwasanya yang wajahatka menghadapkan engkau daripadanya, menghadapkan engkau Allah menghadapkan, dan sesungguhnya Allah menghadapkan engkau, menghadapkan hanya mendatangkan minhu daripada bala ujian lah, daripada makhluk al-aqdar itu ngarannya takdir. Berarti kita berhadapan lawan takdirnya Allah. Allah memberikan ujian lawan kita, apapun itu ujiannya. Berarti jadi kita ini dihadapkan lawan takdir Tuhan. Umur al-muqaddarah alaik, yaitu perkara-perkara yang ditakdirkan atas engkau. Umur beberapa perkara, macam-macam perkara yang ditakdirkan Allah. Minal marad, seperti perkara yang ditakdirkan Tuhan, seperti garing, seperti sakit. Garing, pamanai kita nih garing, sakit kepala, sakit batis, sakit parut, itu marad, garing, garing. Nah itu namanya takdir Allah, muqaddarah yang sudah ditakdirkan Tuhan. Cuma ingat, kembalikan yang mendatangkan ini sakit adalah Allah. Jadi hati kita itu pada padik, pada sakit. Biasanya garing, sakit parut tuh. Semuanya ini, aku sakit parut. Gara-gara kau aja umanya memberi makan aku pada tertentu. Makan apa sakit parut tuh. Sakit parut tuh. Gara-gara kau aja umanya aja, aku sakit parut. Nah, berarti ya jadi ada yang mengembalikan ilmu atau buat mublilah ke Allah yang mendatangkan itu sakit. Sakit muqaddarah wa bihabil mal, hilang harta wal walad, anak mati wa nahwihima, dan seumpama keduanya. Musibah enggak? Musibah jaring, itu ujian Tuhan. Nah, yang ngaran musibah itu atau ngaran bala, ada bala urusan dunia, ada bala urusan akhirat. Bala akhirat itu bala dunia, ujian dunia, ujian keduniaan, ujian akhirat. Nah, misalnya Allah mentakdirkan lawan seseorang itu garing, kembalikan aja sih. Yang mendatangkan garing itu Allah. Dan cuma dalam syariat kita wajib berusaha, ikhtiar, pilihan hendak baik. Diberikan Tuhan jalan kita berobat. Yang ada di dia makan tuh, biar aja kalau sebuah obatan pemain ini takdir Tuhan juga. Bisa Tuhan hendak menyatakan, menyembuhkan. Nah, itu terlalu pasrah dengan apa yang terjadi. Makanya syariat kita disuruh berusaha hendak baik, ikhtiar itu
pilihan baik dan pilihan buruk. Kita hidup ini ada pilihan, ada ikhtiar, hendak jadi orang selamat dunia akhirat. Ikhtiarnya kita beribadah, beramal, menuntut ilmu. Ikhtiar pilihan seseorang itu hendak celaka, dosa sembahyang, dosa mengaji, situ bermaksiat saat hendak. Pilihan mana itu? Pasti kita memilih itu hendak selamat bertahan. Kada ada hendak cilaka ada selamat bertahan. Dan cuma kembalikan pemikiran kita dan hati kita, hadzal muqaddar minallah. Inilah yang sudah ditakdirkan Tuhan. Hendak sehat kita berusaha ya. Dan berusaha kita hendak sehat itu sesuai dengan penyakit. Sakit parut nukar obat, sakit kasaliubatis, nah itu salah. Sakit parut dinukar obat, sakit batis diminum makan obat itu lain, kada sesuai. Dan kepala nih nukar obat apa misalnya? Nukar obat sakit parut, hambat sampo. Nah, walaupun obat itu kadang memberi bekas juga. Selain daripada kita berobat, berusaha ikhtiar, nah kita angkat tangan lawan Tuhan, berdoa artinya. Yang ada semata-mata obat saja kan berdoa ditinggalkan. Sedangkan doa itu doa kita lawan Tuhan itu salah satu sebab dan salah satu usaha yang paling cepat Allah mengabulkan permohonan kita. Ini misalnya dari sakit baru, minum obat aja tapi berdoa supaya sembuh ada. Nah, lamunnya berdoa aja juga minum obat ada, salah juga. Jadi minum obat, berdoa tetap. Dan kita doa itu hubungannya lawan Allah Subhanahu wa taala. Allah walihabul mal dan hilang harta. Nah, musibah juga ujian juga. Musibah. Nah, cuma itu tadi Syekh Salman Al-Madani beliau dalam syair Sidinka, bilanya dapat ujian, dapat musibah, jangan sampai hati kita itu lawan yang mendatangkan musibah. Kenapa? Dalam saya lawalem wa kaifa qaulu dzil hamaq. Law walem lem yang menentang lain lima wa kaif. Nah, semuanya itu qaulu dzil hamaq. Kalau ada misalnya orang ini dapat ujian, dapat musibah, kalau orang itu mau ucapkan lau, jangannya atau lim anak kali ya Tuhan jadi mau uji aku, menggaringkan aku lim 5. Wakai, nah, bagaimana? Ada yang takdir loh, datang kepada seorang tak dapat takdirnya Allah, garing atau hilang harta. Caranya aja rumah semalam itu kunci gabuk, rapat-rapat banyak tantangannya. Lau seandainya badannya walima karena beli ya Tuhan. Wa kaifa pulang kayak apa nih? Kayak benar ya? Itu semua itu tatkala dapat ujian, dapat musibah, ada kata-kata yang demikian. Syekh Salman Al-Madani dalam syair beliau itu adalah qaulu dzi hamaq, perkataan orang yang ungul.
Tahu umum? Tahu umum? Perkataan orang yang bodoh dalam ilmu, perkataan bodoh dalam agama. Kalau ada 3 perkataan itu, lau, walema, wakif. Itu adalah perkataan jahil, perkataan orang yang jahil, orang yang bodoh. Termasuk ya'tarid Allah, ya'tarid Allah alladzi khalaq. Itu menunjukkan orang tersebut menentang kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan di alam dunia. Menantang Tuhan. Perkataan lau walim oke, itu termasuk jadi orang tak dapat ujian, termasuk ada perkataan yang demikian termasuk daripada orang yang menentang daripada Allah yang telah menciptakan. Yang menciptakan. Qad qada wa qaddara kulla syai' bihaq. Sungguh Allah qada telah memutuskan. Wa qaddar, dan sungguh Allah telah mentakdirkan. Kulla syai', apa yang terjadi takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala wujud sendiri. Kulla syai', semua yang terjadi itu bihaq, wujud. Ya bahasa kita ada tak salah, Tuhan itu menghendak orang itu dapat ujian, dapat musibah. Dan cuma kita yang kadang ngerti bahwa Tuhan salah menghendak menyakiti ke anaknya. Ini penyakit orang sugih aja nih teh. Ya. Penyakit orang sugih apa misalnya? Penyakit orang susah ini palingan gatalan. Penyakit orang sugih kencing manis, darah tinggi. Nah, ini kenapa aku dapat duitnya? Ini penyakit orang sugih ya. Salah Tuhan mana? Nah, itu qad qada wa qaddar kullu syai' bihaq. Jadi itu semua yang terjadi qada dan qadar Allah itu bujur adanya. Tuhan kada salah. Lakunya Tuhan tak salah, menghendak sesuatu berarti Tuhan ada kuasa. Tuhan ada kuasa. Sedangkan Allah dalam tauhid qudrat wa qawluhu qadiran, dan dikuatakan ulang selain daripada sifatnya Allah qudrat, qawluhu qadiran, qawluhu muridan, qawluhu aliman, dua-dua. Berarti kuat banget tetap. Sifat Allah itu masa pentingnya dia. Hanya harus kita kuati. Yang qawluhu qadiran, muridan, aliman, dan supaya kita akan akui keadaan Tuhan alim berilmu. Jadi kita umur berataan dalam ilmu yang ada dalam diri kita apa? Ya tadi asar bekas daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang dianggap di dalam diri kita. Asarnya aja sama, semalam cahaya Tuhan itu di langit, di bumi itu asarnya nur cahaya Allah aja, asar bekasnya aja. Yang asli itu yang ada dalam hati. Qad wa qaddar kullu syai' bihaq. Jadi jangan ada pemikiran-pemikiran kita tatkala dapat ujian kita ataupun maupun orang lain, jangan ada mengucapkan Tuhan tak salah menghendak penyakit, Tuhan tak salah menghendak takdir. Nah, itu termasuk orang yang perkataan qaulu dihamak juga. Orang termasuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadi apalagi ya qalbi tanabah wa turukil mujun. Wahai hatiku, dan sidin tuh masih hati-hati juga, nanti sidin sendiri. Wa turukil mujun. Wahai hatiku, tanabah, waspada,
Berhati-hati itu watrukil mujun. Hati ini justru berhati-hati, waspada dengan yang di atas. Sallallahu alaihi wasallam mengucapkan yang demikian, watrukil mujun, tinggalkan menjazil al-mujun, tinggalkan daripada bersih hati. Karas hati. Karas hati itu sebagaimana orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala salah mandap takdir, tak salah mandap penyakit dan keputusan dan lain-lain. Watrukil mujun. La tukathir hamma makutir yakun. Jangan banyak memperbanyak duka cita. Jangan banyak bersedih. Jangan banyak berduka cita, apalagi dalam urusan keduniaan. Makutir yakun. Apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi, kun fayakun. Lalu kafir nama, jangan bersedih. Artinya jangan menyedihi apa yang ditakdirkan Tuhan itu jangan. Apa yang ditentukan Allah itu jangan disedihkan, jadi makudir yakin, makudir yakun. Apa-apa yang akan ditakdirkan Tuhan karena terjadi aja. Kabul aja, ampih aja, jangan sedih. Yang dahulu sakit, yang dahulu dapat musibah, ampih aja. Allah hendak mengampihkan bala, dapat ujian musibah. Karena akhirnya makudir yakun. Apa yang ditakdirkan Tuhan ampih aja. Kayak corona nih, COVID. Wah ini misalnya sekarang masih ada. Suatu saat makudir yakun, dihilangkan Tuhan. Mudahan lantas diangkat Allah dia corona ini, amin. Makudir yakun. Zihabil mal, habis harta. Ujian Tuhan itu habis harta. Zihabul walad, anak misalnya meninggal dunia, atau laki mati, atau bini mati. Zihabul mal, habis harta. Dan gimana Rasulullah Nabi suatu ketika sahabat perempuan Ummu Salamah nah sidin ini meninggal, laki sidin mati, lalu berhabar lawan Rasulullah. Ujar Nabi, baca nang ini kami dapat ujian dari Tuhan, dapat musibah dari Allah, baca ini. Maka kalau dia dibaca, Allah akan menggantikan yang lebih baik daripada yang sudah diambil Allah. Contohlah misalnya harta. Misalnya misalnya hilang harta orang nih, 500.000 hilang. Doa sebagaimana doa yang anjuran Rasulullah berdoa, doanya ini pulang pas yang dengan mengucapkan Nabi sudah dapat ujian, dapat musibah, dengan doa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita nih tidak dapat ujian, kita nih dapat musibah apapun itu, hilanglah misalnya yang hilang harta, terdahulu orang, ujar kita pas memiliki dingis sudah ampurung udah ada lagi yang mau. Nabi mengajarkan kepada Ummu Salamah baca di Rasulullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya semua yang terjadi itu kembali kepada Allah. Mendoakan maling mati kan ada. Nah jadi yang ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu di membacanya tuh bukan semata-mata tatkala kita mendengar orang mati aja. Jangan bilangnya orang omongan mati innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi aja mati di mati yang senang aja. Saya tahu. Padahal kalau misalnya seseorang itu
hilang harta. Kita mendengar, kita tahu, jadi kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya kembali ke tempat semula, punya Tuhan juga. Mendoakan orang mati dia ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un kita baca, lalu jalan Nabi sambungi, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala, ajirni fi musibati, di dalam musibah yang belum hadapi, berikan pahala. Wa akhlif li khairan minha, dan ya Allah gantikan yang lebih baik daripada yang harta yang hilang tadi. Diamankan ya oleh Ummu Salamah, sidin untuk kematian laki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibaca sidin, ya Allah berikan pahala ulun yang dapat musibah, gantikan laki hanya. Wa akhlif bi khairan minha, ada ya Allah gantikan yang lebih baik daripada yang terdahulu. Ika adalah was kabul. Dua Ummu Salamah itu kabul. Isa kalinya yang menjadi laki hanya ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada yang hendak bawa ke arah yang laki nanti, yang terdahulu ini jadi jangan misalnya hansip aja dapat jenderal. Kalau bertepuk tangan kan? Itu nanti ya Rasulullah, bila kita dapat ujian, musibah, sesuatu hilang, apakah? Hartanya kah? Atau kematian laki kah? Kematian bini kah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa asli apa? Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li artinya gantiakan li untuk ulun khairan minha, yang lebih baik daripada yang terdahulu. Laki mati misalnya, datang yang hanya lebih baik. Terus dia aku sehidup sama tidak abahnya, namanya ada asli dia khairan minha, ayo yang lebih baik daripada terdahulu. Cuma namanya laki dia masih ada, jangan didoakan. Hendak minta ganti yang hanya, jangan dulu. Misalnya sudah nih harta, misalnya hilang, menenangkan hati kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Rasulullah. Allahumma ajirni, ya Allah berikan pahala di musibati, di dalam musibah ulun yang menghadapi musibah, beri pahala ulun. Dan wa akhlif li khairan minha, dan gantiakan yang lebih baik daripada yang hilang tadi. Banyak lebih pada yang hilang. Itu Rasulullah mengajarkan doa kepada Ummu Salamah yang kematian lagi. Apalagi kalau innalillah itu apalagi berkata Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu Ummu Salamah kematian laki. Nun dia baru mati laki, biasakan ulun dia, jangan. Itu akan sehat badan panjang umur dia laki. Padahal dia, ini orang ini. Kalau tapi mau lalu dia laki itu sembahyang kada, 4 orang menuntut ilmu kada, begini teh baru. Sambahyang kada, nuntut ilmu kada, bermaksiat pulang. Dua akan mati aja bukan sudah. Dua akan mati. Lamunnya pian tu mendoakan sidin mati, masih ada kaitan hubungan suami istri dan pian, mati dalam meninggalkan kewajiban, mati celaka sidin. Musiah pian tariknya yang ada dalam di akhirat. Musiah. Doakan yang laki atau bini itu sampai yang kada mau laki atau bini itu menuntut ilmu kada mau, doakan aja mudahan dapat taufik hidayah. Itu aja. Kalau dia sudah hidup, bapak menikah anak itu suruh sembahyang
supaya mau juga menerima. Ada mau juga 2 kali mati aja sama saya. Kadang-kadang kita makan nih, disuruh baca ya pun mau jadi bingit tadi. Nah, 2 kali mati aja sudah. Yang mati balas haram. Mati dalam meninggalkan kewajiban, kasihan sih Din. Sian mati bermaksiat, coba doakan dapat taufik hidayah. Ya Tuhan itu mudah aja yang mubalibal qulub. Tuhan itu mudah aja membalik-balikkan hati hamba manusia di manusia. Nah jadi itu tadi, bila dia dapat musibah dan ujian jangan sampai ada lawalin wakif, termasuk daripada perkataan orang yang bodoh dalam agama. Jangan sampai menentang apa yang ditakdirkan Tuhan yang sudah menciptakan kita syukur alhamdulillah. Diciptakan Tuhan ke alam dunia ini alhamdulillah. Apa yang terjadi, apa yang ditakdirkan Allah, diputuskan Tuhan, semuanya itu benar, artinya ada salah tidak. Bujur. Nah, itu lebih berarti Tuhan itu hendak ya kira macam-macam sebab dan hikmah Allah itu mendatangkan musibah ujian lawan kita. Dan cuma waktunya sudah lewat asar, insya Allah kita sambung Jumat di bulan hari raya. Nah jadi Jumat depan libur pengajian. Nah insya Allah sebagaimana rencana kita mudah-mudahan lancar dan tidak ada halangan. Kita mengadakan haul hari Sabtu kembali. Nah, jadi aku jangan bagi baras bolehlah, antar aja baras. Ini dulu baras kada tahu makan dan yang ada dalam baras barang duit tadi tidak kita sendiri dunia ada bukan enak. Ya, kita makan roti aja lah, punya baras tapi ada alhamdulillah barasnya. Ada dia sih, bagi orang yang ada baras makan. Nah, alhamdulillah kumpulan biar ada aja sudah. Nah, coba punya ada baras, kita ada kamu tulis di hari Sabtu kembali. Jadi datangan kayak biasa, biar memang biasa tak. Ya, sebagai bulan ada corona, memperma kembali berpasah supaya lakas imbah. Nah, hari Sabtu kembali dan yang karena korban basarah. Kalau bisa berdahulu atau suku ada atas jangan sampai dihadani. Misalnya orang sembelihan sudah, orang di bulu sapi sudah. Dulu dia datang besar terima, karena dia akan menyembelih seorang ayu situ. Misalnya, bapak angkatannya panggil, dasar aja hendak bawa seorang atau hendak mengumpul langkatannya berselamatnya kan di sini digawi atau hendak langsung di rumah menjadikan. Nah dasar aja. Dan acara kita lancar, acaranya malam sarayan bisa. Jadi berataan hadirlah lakian bibinian. Saya bawa berataan. Laki yang ada 4, misalnya ada 4 turun pasti dibawahi hadir bini dan itu juga berataan supaya kita itu dapat syafaatnya aulia anak. Aku beli anak 2-3 mau beli aja. Karena misalnya di rumah ada udah main bawa aja itu. Mudahan berkat wali anak-anak kita jadi orang saleh-salehah. Dan mudah-mudahan berkat kita mahauli aulia Allah Syekh Saman Al-Madani, kampung-kampung kita aman daripada wabah penyakit corona dan aman daripada pekerjaan orang-orang yang bermaksiat yang hendak berbuat jahat di kampung-kampung kita. Sebagaimana ya Allah ya Rahman judlana bil aman bil wali qutubil aqwan al habibus saman. Ya Allah ya Rahman judlana bil aman, berikanlah kepada kami al-aman, keamanan rumah tangga, keamanan daripada
berusaha cari nafkah aman. Aman daripada orang hendak berbuat jahat celaka, berikan keamanan ya Allah. Kampung, rumah tangga, rumah-rumah kabul kita, usaha kita ya Allah berikan keamanan. Bil wali bil akwan, berkat si wali bil akwannya siapa? Berkat foto yaitu Al Habibus Saman, yaitu kekasih Syekh Saman Al Madani waliullah. Dan kampung kita aman sebenarnya. Dan yang sudah menyumbang meringankan beban panitia atas nama panitia, kepanitiaan dan seluruh jamaah mengucapkan ribuan bahkan jutaan terima kasih kepada pihak kebahagiaan yang sudah sedikit daripada menyumbangkan harta pian untuk membantu kelancaran ini majelis. Mudah-mudahan yang sudah menyerahkan ataupun yang belum mudah-mudahan diberikan Allah kesehatan, panjangkan Allah umur dan dimurahkan rezeki yang halal dan diganti dengan yang berlipat-lipat ganda. Amin. Amin. Mudah-mudahan yang belum lagi begini berkat dan menyumbang mudahan atas dapat pasangan. Yang belum anak mudahan atas dapat keturunan dan sudah dapat keturunan mudahan bertambah lagi. Asal jangan rumahnya nanti ada yang bertambah. Selamat dunia akhirat kita berkat aulia guru kita. Amin. Amin. Nah, maaf jadi Jumat yang kita libur, jadi kita sambung dengan Jumat seterusnya. Dan Sabtu malam Senin diharapkan hadir Dian kesabaran. Siap tahlil